evening, students. Now we'll see the next part of projectile motion, that is the definitions. In the last lecture, we discussed about what is meant by projectile, okay, and what is the angle of projection. Any object thrown in air, by making some angle with the horizontal, it is called as the projectile. Any object, if you throw this pen in this angle from the horizontal direction, then this pen acting as a projectile, okay. And what is the angle of projection? The angle made by projectile with the horizontal or from the horizontal, it is called as the angle of projection, okay. So this body is thrown in this direction. Any tangent to the point, या point tangent का क्या करना है? That gives the direction of velocity. Suppose body is moving with the initial velocity u, okay. Then after certain interval of time, body reaching to position A, then body reaching to position B, and body reaching to position C. When body is at this position, its initial velocity is u. If this is the resultant vector moving in this direction, this resultant vector splits into x-axis, splits into y-axis. So I can draw this x-axis vector of this resultant vector, that is ux, that is u cos theta. Last lecture में आपने डिस्कस किया cos theta sin theta का x component always cos theta, y component of this resultant velocity, it is uy, always u sin theta, okay. When object reaching to this position, what happened? Object is here, its x component is ux, y component is uy. When object reaching here, x component ux, y component uy. When object is reaches to maximum height from the ground, how much is x component? X component remains the same, y component becomes 0. So at this position A, only x component present. बघा या ठिकाणी x component किती आहे ux, या ठिकाणी y component किती आहे uy. इथं x component किती असणार आहे? Body is moving in this direction with x component, but here y component becomes 0. आता बॉडी डायरेक्शन रिव्हर्स झाली, आता बॉडी खाली यायला लागते, म्हणजे बघा x component असा असणार आहे ux, y component अगोदर किती कुठे होता वरती होता, आता y component खाली आला, सो इट इज मूव्हिंग विथ uy. आणि इथं काय असणार आहे? बोथ components will be 0. So I have drawn the positions of x-axis velocity and y-axis velocity for the object moving in the air. या पॉइंटला आल्यानंतर ऑब्जेक्टची x velocity किती आहे ux, y velocity uy. दोघांची रिझल्टंट कुठे असणार आहे? इथं असणार आहे. So this is again u. Okay, when this reaches to this position, y component becomes 0 because already it is attained a maximum height. Okay, इथून पुढे जात नाही, त्यामुळे काय झालं, y velocity 0 झाली. So whatever the x component velocity itself is the final velocity u. Earlier what was the case? Final velocity u is ux plus uy. Now here final velocity only ux is equal to u because uy is set to be 0. आता बॉडी वरती होती, ऑब्जेक्ट वर होता, खाली आला म्हणजे y component काय झाला, वाढत गेला की कमी होत गेला, y component डिक्रीजेस, बरोबर. त्यामुळे हा वेलोसिटी बघा y कमी व्हायला लागली. सो uy earlier it was vertical direction, now it is downward direction, vertically upwards, now it is vertically downwards. ux remains the same. When it is reaching to point C, both velocities ux uy 0. That's why u becomes 0. ux 0, uy 0, u becomes 0. Is it clear? So how much vertical distance attained by the projectile is this much. So vertical distance is said to be h. किती vertical distance त्यांना कव्हर केलं? इथून हे डिस्टन्स किती आहे? y axis डिस्टन्स आहे, बरोबर. तो त्याला मी म्हणतो मॅक्सिमम वर्टिकल डिस्टन्स अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. मॅक्सिमम
vertical distance attained or covered attained by the projectile called as, मग याला काय म्हणायचं, त्या डिस्टन्सला जे वर्टिकली कव्हर केलंय called as, याला काय म्हणायचं, त्या प्रोजेक्टाईलची हाईट. इट इज कॉल्ड एज अ हाईट ऑफ projectile. So simple definition: maximum vertical distance covered or maximum vertical distance attained by the projectile is called as the height of projectile. Means जे काय हाईट त्याने कव्हर केली म्हणजे काय, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट x हे काय आहे, ऑल ऑफ y ॲक्सिस, त्यामुळे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट काय आहे, y, म्हणजे हे बघतो बघा. दिस इज द वर्टिकल डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. हे कसं ऑल ऑफ y ॲक्सिस आहे ना, म्हणून हे y. So y means vertical, maximum vertical distance. S means maximum vertical displacement. H means maximum vertical distance or displacement, म्हणजेच height. Height is nothing but maximum vertical displacement along y axis that can be indicated by y. हे झालं vertical distance. जेवढं vertical distance कव्हर केलंय असा ऑब्जेक्ट फेकला, goes to maximum height here. So its vertical distance is height of the projectile. Again coming to ground, म्हणजे इथून स्टार्ट झाला आणि इथं एंड झाला, बरोबर. सो दिस इज हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड. दी मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल, नॉट मिनिमम. मॅक्सिमम म्हणजे कुठं गेलाय, ऑब्जेक्ट सी पर्यंत गेलाय. ओके, सो आय कॅन राईट द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन. दी मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स, the maximum horizontal distance traveled by projectile called as, याला काय म्हणायचं, it is called as range of projectile. It is called as range of projectile. म्हणजे रेंज काय, प्रोजेक्टाइलची स्टार्ट फ्रॉम 0 8 to c. This is said to be range of projectile, that is maximum horizontal distance. मग ही रेंज म्हणजे काय, x. इथून इथपर्यंत डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलं, x. इथून इथपर्यंत डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलं, y. हे डिस्टन्स x, हे डिस्टन्स y. सो मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, that is x. Maximum vertical distance traveled by the projectile is said to be height of the projectile, that is displacement, vertical displacement, that is the y. इज क्लिअर. मग आता हे मॅक्सिमम का म्हणतोय आपण, जर प्रोजेक्टाइल असा सोडला तर, असा सोडल्यावर हा इथे येईल लाईक दिस. दिस इज द अँगल. ओके, सपोज इट इज 10 डिग्री. असा सोडल्यावर इथं येईल. सपोज दिस इज 20 डिग्री. असं सोडल्यावर काय झालं, मॅक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट याला या ठिकाणी अँगल किती आहे, 45. आणखीन वर घेतला तर काय होणार आहे, परत डिस्टन्स कमी होणार. कधी, when it becomes 60. when it becomes 80 आणि 90ला काय असणार आहे, हा असा वर फेकला आणि हा असा खाली आला, म्हणजे त्याचा अँगल किती आला, 90. आता बघा कोणत्या अँगलला मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट त्या प्रोजेक्टाइलचं झालेलं आहे, ॲट दिस 45 डिग्री. 45 डिग्रीला काय झालं आहे, मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट त्या प्रोजेक्टाइलचं कव्हर झालेलं आहे. सो कीप इन माइंड, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, that is maximum horizontal distance traveled by the projectile is maximum only for theta is equal to 45. 45 च्या पुढे गेला तर डिस्प्लेसमेंट कमी होते. तुम्ही घरी चेक करू शकता. तुम्ही हा पेन असा फेका 45ला, हाच पेन तुम्ही असा फेका 60-70ला आणि हाच पेन कमी अँगलला फेका. हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स ट्रॅव्हल चेक करा. सगळ्यात 45 डिग्रीला जास्त डिस्टन्स त्या तुमच्या या ऑब्जेक्टचं काय असणार आहे, कव्हर असणार आहे. सो दॅट हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय द प्रोजेक्टाइल is said to be a range of the projectile. So range of any projectile is maximum when angle of projection, हे मी लास्ट पिक्चरला घेतलाय, angle of projection म्हणजे हा थीटा, it is 45 degree. So I think you understood this definition. What is meant by height of projectile and what is meant by range of projectile.
maximum vertical distance height, maximum horizontal distance range. The range maximum किती असणार आहे when theta is equal to 45. The range of the projectile will be maximum value. Okay. आता बघा, what is the path traveled by the projectile? Projectile along x axis गेलाय का? नाही. Along y axis गेलाय का? नाही. It is moving in an xy plane. So what is actual path traveled by the projectile? The actual path traveled by projectile during its motion, by projectile during motion. म्हणजे बघा ॲक्च्युअल प्रोजेक्ट कसा गेलाय O to A to B and B to C. It is moving O to A to B, B to C. This is actual path. This is not actual path. This is not actual path. This is the actual path followed by the projectile during its motion. And that actual path of the projectile followed, okay, during its motion is called as trajectory. Is called as a trajectory of projectile. म्हणजे या केस मध्ये प्रोजेक्टाची ट्रॅजेक्टरी कशी आहे? इट इज अलॉन्ग OABC. So OABC indicates trajectory of the projectile. How can you define range of the projectile? The maximum horizontal distance, or the object is moving in the x-axis. Okay, the maximum horizontal distance traveled by the projectile, okay, during its motion is called as the range of the projectile. म्हणजे maximum x axis चा distance किती कव्हर केले आहे? x. हे distance कव्हर केले आहे x. ओके. maximum vertical distance traveled by the particle projectile. maximum vertical distance attained by the projectile याला काय म्हणतो आपण? height. ओके. मग जे काय vertical distance travel केले आहे ते कसं travel केले बघा? maximum vertical distance travel किती केले आहे? म्हणजे height किती distance travel केले आहे? y. म्हणजे बॉडी वरती चालले मग खाली येणार आहे. बॉडी हॉरिझॉन्टल चालली का? नाही. बरोबर. मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलं आहे? x. हे x इतकं डिस्टन्स आहे आणि हे y इतकं डिस्टन्स आहे. ओके, ते समजून घ्या. व्हेलॉसिटी प्रोजेक्ट तुमचा असा चाललाय, कोणत्याही पॉईंटला तुम्ही जर टॅन्जंट काढा तर टॅन्जंट काय सांगते? एनी टॅन्जंट ड्रॉन टू द कर्व ऑफ द प्रोजेक्टाइल पाथ दॅट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. that gives a direction of velocity. मग जर ऑब्जेक्ट इथं असेल, या ठिकाणी ऑब्जेक्ट आहे, टॅन्जंट काढा, इथं टॅन्जंट काढली, टॅन्जंट काय सांगते? व्हेलॉसिटी. मग या डायरेक्शनला व्हेलॉसिटी असेल तर याचा x कंपोनेंट काय असणार आहे? x कंपोनेंट ux म्हणजे u cos θ. याचा y कंपोनेंट काय असणार आहे? uy म्हणजे u sin θ. आणि मॅक्सिमम हाईटला इथं आला, ऑब्जेक्ट असा चाललाय, व्हर्टिकली चाललाय, असा चाललाय. इथं आल्यावर त्याची व्हर्टिकल व्हेलॉसिटी काय झाली? व्हर्टिकल व्हेलॉसिटी असा चाललाय ना वरती, बरोबर. या ठिकाणी त्याची व्हर्टिकल व्हेलॉसिटी काय झाली? 0 म्हणून uy 0. फक्त काय प्रेझेंट आहे? ux. परत खाली काय झालं? व्हर्टिकल व्हेलॉसिटी कमी व्हायला लागली, म्हणजे आता वाढली, आता काय होणार? कमी व्हायला लागली. म्हणून uy ची डायरेक्शन अगोदर होती अशी, आता असणार आहे अशा खाली. सो आफ्टर अटेनिंग मॅक्सिमम हाईट when object is moving downwards, vertical velocity reverse uy, and when it reaches to point C, both velocity will be 0. याला दोन velocity ज्याला 0 होती, two velocities will be 0, resultant velocity will be again 0. कारण का? resultant vector काय असतो? addition of x axis vector and y axis vector. मग या पॉईंटला x वेक्टर पण 0, y वेक्टर पण 0, त्यामुळे ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी काय झाली? ही 0 झाली. ओके. सो व्हेरी सिंपल कन्सेप्ट इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, हाईट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अँड ट्रॅजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ही तुम्हाला कन्सेप्ट काय असेल? वन वेक्टर u स्पीड टू कंपोनेंट. आता या केसमध्ये आणखी एक कन्सेप्ट आहे बघा. इज इट मूव्हिंग ऑन एक्स ॲक्सिस? नो, इट इज मूव्हिंग इन अ XY प्लेन. बॉडी कशी चालले? हॉरिझॉन्टली चालले का? नाही, बॉडी XY प्लेन मध्ये चालले. हाऊ बॉडी इज
इज टुवर्ड्स ग्रॅव्हिटी और अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी? इथे ग्रॅव्हिटी मॅक्सिमम आहे, बॉडी वर चालेल म्हणजे बॉडी कशी चालले अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटी कशी असते व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स. ग्रॅव्हिटी कशी असते, आता सपोज या पॉईंटला ग्रॅव्हिटी कशी आहे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स, ग्रॅव्हिटी असते एमची. ओके, बरं ग्रॅव्हिटी खाली आहे, बॉडी कशी चालले वरती चालले म्हणजे बॉडीवरती ॲक्सेलरेशन कसं असणार आहे व्हर्टिकली अपवर्ड्स. बघा काय सांगतो या केसमध्ये, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाईल ux याच्या व्हॅल्यूज वाढले का नाही, इट इज मूव्हिंग विथ अ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी ux. इफ इट इज मूव्हिंग इन अ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी, acceleration of the projectile along x axis always a 0. का हा ux कॉम्पोनंट आणि हा ux कॉम्पोनंट दोन्ही सेम आहे, समोरासमोर आहेत ना ते. किंवा तुम्ही इथला कॉम्पोनंट घ्या, इथला कॉम्पोनंट घ्या, याचा करस्पॉन्डिंग इथला कॉम्पोनंट घ्या, या ठिकाणी दोन्ही ux सेमच आहे. सो ux सेम मीन्स velocity of projectile along x axis is a same. So here is one point, the projectile moving with constant velocity म्हणजे कुठली velocity ux along x axis. तो velocity कॉन्स्टंट असेल तर त्याचं acceleration काय असणार आहे कॉन्स्टंट किंवा 0. therefore its acceleration along x axis is 0. हे खूप महत्त्वाचं आहे. It is said to be 0. Why? Because ux even there is a increasing value, they are moving with a constant rate. याची डायरेक्शन चेंज झाले का ux डायरेक्शन चेंज झाली नाही, पण इथं बघा uy, इथं uy खाली आल्यानंतर uy ची डायरेक्शन चेंज झाली म्हणजे वेलॉसिटी रिव्हर्स झाली, वेलॉसिटी चेंज झाली. म्हणजे याचा अर्थ काय, वर जाताना बॉडी कशी चालली विथ ॲक्सेलरेशन अपोजिट टू द ग्रॅव्हिटी. म्हणजे ग्रॅव्हिटी जर खाली असेल, कशी असते ग्रॅव्हिटी mg, बॉडी कशी चालली वरती चालली विथ ॲक्सेलरेशन a. सो फक्त वाय ॲक्सिसला ॲक्सेलरेशन आहे बिकॉज बॉडी मुव्हिंग इन अ व्हर्टिकल डायरेक्शन. पण एक्स ॲक्सिसला बघा ux सेम आहे, त्याची डायरेक्शन चेंज झाली नाही. सो इट इज मूव्हिंग विथ अ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी मीन्स इट्स acceleration along x axis always 0. only acceleration present for projectile in a y direction. पण हे acceleration कसं आहे opposite to gravity. ग्रॅव्हिटी खाली असते ऑब्जेक्टवरती ऍक्ट होताना, ऑब्जेक्टच आहे ना, ऑब्जेक्ट चाललाय वरती म्हणजे ॲक्सेलरेशन आहे वर, ग्रॅव्हिटी कशी असणार खाली. ॲक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द ग्रॅव्हिटी म्हणजे डायरेक्शन अशी असणार आहे, ॲक्सेलरेशन असणार आहे वरती, ग्रॅव्हिटी ॲक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स. त्यामुळे हे लक्षात ठेवा. आता हे लक्षात ठेवून आपण काय करणार या ठिकाणी इक्वेशन्स नेक्स्ट लेक्चर आपण डिस्कस करणार आहे. सो प्रोजेक्टाईल मूव्हिंग विथ अ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी ux along x axis because there is no change in direction, only in one direction. इथं डायरेक्शन चेंज झाली बघा, uy पहिला वरती होता नंतर uy काय झाला खाली आला. ओके, सो फॉर दिस y component the projectile moving with velocity कशी velocity v1. ओके, in two directions. पहिला कशी डायरेक्शन vertically upwards, नंतर दुसरी डायरेक्शन vertically downwards. Moving with the velocity in two directions, therefore moving with acceleration. म्हणजे याला acceleration आहे, moving with the acceleration. पण हे acceleration कसं आहे अपोजिट टू ग्रॅव्हिटी. त्यामुळं ग्रॅव्हिटीच्या अपोजिट जर ॲक्सेलरेशन होत असेल तर ते असं देतात -a. पेन आहे इथं सोडलं तर काय होणार आहे खाली येणार आहे, पण तुम्ही वर न्यायला लागला म्हणजे काय, यू आर डुईंग वर्क अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी. म्हणजे या पेनचं ॲक्सेलरेशन वरती आहे ग्रॅव्हिटीच्या अपोजिट, त्यामुळे वरती जाताना ॲक्सेलरेशन काय असतं निगेटिव्ह, खाली जाताना ॲक्सेलरेशन काय असतं पॉझिटिव्ह. सो when the body is moving in upward direction, its acceleration always taken as a -a.
or minus a. आपण कायनेमॅटिकल इक्वेशन बघितलेलं आहे. ॲक्सेलरेशन अंडर ग्रॅव्हिटी इज ऑलवेज रिप्लेस बाय g. म्हणजे a minus a replaced by minus g. Okay, so these are basic concepts for the projectile motion. In the next lecture we are going to see what is the actual path, whether it is a following circle, whether it is following parabolic path or some other elliptical path. That we will see in the next lecture. Thank you.